مسما ایک صحابی ہیں امام صادق علیہ السلام کے، تو وہ آئے امام کی خدمت میں، عراق کے رہنے والے تھے۔ امام نے خود پوچھا کیا تم اہل عراق سے ہو؟ اس نے کہا جی مولا۔ امام تھے مدینہ میں، تو امام نے فرمایا کہ کیا میرے جد حسین کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کیا بار بار جاتے ہو؟ مسما نے کہا مولا کم جا پاتا ہوں، اس لیے کہ میں بصرہ کا رہنے والا ہوں، اور بصرہ میں اس وقت کئی دشمنان اہل بیت تھے اور عباسی خلفاء کے کچھ جاسوس بھی تھے۔ کہا مولا وہ جاسوسی کر کے مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ میرے اہل و عیال کو، میرے گھر بار کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بہرحال تقیہ بھی اپنے مقام پر، تو مولا میں کم امام نے، اب وہ امام ہی کیا کہ اگر کوئی مومن کسی مشکل میں ہے تو اس کا راستہ نہ بدلا دے امام۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو بار بار زیارت پہ نہیں جا پاتے تو کیا حسین کے ذکر کو سن کر گریا کرتے ہو یا نہیں؟ اب ما تصنع بحسین، کیا جو حسین پر ہوا تھا، دیکھو یہ وہ زمانہ ہے امام صادق علیہ السلام کا کہ کتنے ہی حسنی سادات علیہ السلام میں سے امام زادے شہید ہو رہے تھے۔ امام صادق نے یہ نہیں کہا کہ تم حسین پر گریا کر رہے ہو تو کیا ساتھ میں ان کو بھی ملا رہے ہو یا نہیں ملا رہے ہو؟ اور توجہ رکھنا میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہ حسین پر گریا کرتے ہو نہیں، وہی حسین کے مصائب پر۔ امام حسین کے غم اور گریہ اور عزاداری میں خالص رکھیں اس کو، پیور۔ امام زادوں کا بھی، کتنے امام زادوں کا خون وہ مل نہیں سکتا امام حسین علیہ السلام کے غم کے ساتھ۔ اب میں نے کہہ دیا جو سمجھ میں آ رہی ہے بات، پیور رکھو۔ علی ابن ابی طالب جو نا غیور ہے، اسے فقط حسین کی عزاداری چاہیے، حسین اس کے بچوں کی عزاداری چاہیے، کربلا والوں کی عزاداری چاہیے۔ کوئی ہوتا وہاں پہ پلٹ کے کہتا کہ مولا کربلا تو اتنے سالوں پہلے ہو گئی تھی، آج کے لیے کچھ کریں، جسے جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن عزاداری اب عبداللہ حسین علیہ السلام میں۔ گاندھی سے نہ سیکھو امام حسین کے بارے میں، قائد اعظم سے پڑھو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جس نے جس حد میں کہا، گاندھی صاحب نے کہا، نیلسن منڈیلا نے کہا، تمہارے پاس کالا الباقر اور کالا صادق ہے، وہاں سے سیکھو امام حسین علیہ السلام کو۔ خالی امام حسین کوئی ریفارمر نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی آئے گی اپنی سیاسی تحریک کے لیے امام حسین کو جوڑ دے گا۔ امام حسین ذرا روایات کو جا کے پڑھو کہ امام حسین، اچھا زیارت عاشورہ امام تعلیم فرما رہے تھے، تعلیم کرتا ہے امام باقر اور امام صادق ہے، تو گھسا دیتے زیارت عاشورہ میں بھی وقت کے یزیدوں کے کچھ نام، نہ اسی یزید پہ لعنت بھیجو جو حسین کے زمانے میں تھا۔ جو پیور ہے نا اسے خالص رکھو، باقی جس نے جس تحریک پر عمل کرنا وہ چلائے اپنے مقام پر، لیکن امام حسین کی عزاداری وہ جو ہمیں سکھلائی ہے، میں آپ یقین فرمائیے گا بنی عباس کا، میں ایک بات کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے۔ بنی عباس آ رہے تھے، بنی امیہ کا ڈاؤن فال تھا، امام باقر امام صادق کا زمانہ، 132 ہجری میں بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اور تو اس وقت جب امام نے زیارت ارشاد فرمائی نا، جس میں بنی امیہ کے بڑے بڑوں کے نام لے کر امام نے لعنت بھیجی، تو یقین جانو پولیٹیکلی، سیاسی طور پر وہ بنی عباس کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ امام بنی امیہ پہ لعنت بھیج رہے ہیں، کیوں؟ ان کے دشمن تھے وہ، سمجھو بات، یہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر بھی امام نے کہا نہ کوئی بات نہیں، لعنت کسی پر ہوگی؟ اسی شمر پر، اسی ابن زیاد پر، اسی یزید پر۔ جب نئے کردار بناؤ گے نا تو دین میں تحریفات شروع ہوں گی، بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں میں، اور آج کوئی میرے سامنے مناظرہ کر لے آ کے، کالا باقر اور کالا صادق سے کرنا مناظرہ، اصول کافی سے کرنا، بحر الانوار سے کرنا، لا کے جیب کی کتاب سے کہیں لا کے نہ کرنا میرے سامنے۔ دو جملے عربی کے پڑھنے آتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے بولنا شروع کر دیتے۔ پہلے تو بغیر اعراب کے عربی کے پڑھنا تو سیکھو کہ امام نے کہا کیا ہے۔ عربی کا نہ تلفظ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون کون سے لوگ، تو یہ ذات ذہن میں رکھنا کہ اس کو پیور رکھو۔ امام نے کہا تم حسین پر ہوتے ہو یا نہیں؟ یقین جانو میری گفتگو ہے، میں نے یہاں تو نہیں، پاکستان میں کسی اور جگہ پہ کی تھی، اور وہ کیونکہ تھوڑی سی حساس ہو جائے گی اس لیے میں پورا کھول کے اس کو نہیں کہہ سکتا۔ اس گفتگو کا موضوع یہ تھا، باہر سے معذرت، اگر امام کے زمانے میں واٹس ایپ ہوتا نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ یقین جانے جو ہمارے دماغ میں عزاداری کے سیاسی نظریات چل رہے ہیں نا، ہم امام، تصور کرو امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہم بھی ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، واٹس ایپ فیس بک بھی ہے، فرض کرو حملہ ہو گیا مدینہ پر، واقع حرہ، امام مدینہ میں ہے، ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ دیکھو جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہے، اس سے مجھے کوئی انکار نہیں مجھے، جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہے، لیکن کیا حسین کی عزاداری کے برابر ہے؟ یہ الگ سوال ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا سمجھنے کے لیے، ہر مظلوم بھی ضروری نہیں ہے کہ دین اس کا حق پر ہو، مظلوم ہے۔ میں مثال دوں تمہیں، روانڈا میں کتنا جینیسائیڈ ہوا، قتل عام ہوا، لاکھوں بچے مارے گئے، بڑے باندھے گئے، تو مظلوم ضرور ہے، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اجر ملے گا،
कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन क्या उनका दीन भी हक पर है? मजलूम होना और बात है, किसी का हक पर होना दीन पर वो अलग बात है। मिक्स ना करो चीजों को, अलग अलग उन्वान है। मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहां से हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती। बनी अब्बास ने जब बनी उमैया को मारा है ना, तो बनी उमैया से बढ़ के जालिम कौन होगा? लेकिन अगर हम खाली उस ऐनक को लगा के देखें, इन्होंने बनी उमैया के कितने बादशाहों, कितने बड़े बड़ों की कब्रों को खोद कर उनके लाशों को निकाल कर उनकी लाशों को जलाया, तो मैं तो देख के कहूंगा बड़े मजलूम है। तो क्या मैं आजादारी में शामिल कर लूं? जरा समझो, ये वाली बात समझ में आ रही है? तो बनी उमैया का डाउनफॉल है, बनी अब्बास आ रहे हैं, बड़ा सूट करता है उन्हें कोई बनी उमैया पे लानत भेजे। ये एक जुमला जो खामखाई देखो ज़हनों को तशवीश में डाल दिया जाता है। जब भी कोई आपसे कहे ना कोई बात आजादारी के बारे में, उससे कहो यार कालर बाकर तो दिखाना जरा, आपके अपने जहन की पैदावार है या इमाम ने फरमाया है? सिर्फ सवाल करो। मेरे लिए हुज्जत तो कालर रजा है, कालर जवाद है, वो दिखाओ। जो कहते हैं कि जो गुजर गया यजीद उस पर तो लानत भेजना बड़ा आसान है, आज के यजीद पे भेजो। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के लिए भी बड़ा आसान है, वो जो गुजरा हुआ यजीद है ना उस पर लानत भेज दे इमाम, उनके लिए भी आसान था ना। मैं उस जमाने में बात कर रहा हूं। तो जो उस वक्त का यजीद था उसके उस पर लानत भेजना मुश्किल था, जो गुजर गया था, जो गुजर गया था वो तो मरकब गया था। इसलिए कि बनी अब्बास तो बनी उमैया के खिलाफ लड़ रहे थे। इमाम ने फिर भी क्या कहा? अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लमक मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरत आबैन लहु ला ज़ालिक अल्लाहुम्मा लना लिसाबत लती जादल हुसैन व शायद व बायद दाबत लक अल्लाहुम्मा खुसन तवल ज़ालिमिन बिल आने मिनी वब्दा बिहा वल सुमल निसानी व सालिस व राबि अल्लाहुम्मा लना यजीद खामिसा व लना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजान व उमर इब्न सअद व शिमरा व आला ज़ियाद व आला अबी सुफयान इला यौमिल क़ियामा। ये मौला ये सारे नाम तो आप बोले जो गुजर गए, कोई लेटेस्ट नाम ले, उन पे क्या कर रहे हैं? समझो, प्योर रखो। अब अब्दुल्लाह अल्लाह को किस पर गिरिया चाहिए? हर एक पे नहीं चाहिए अल्लाह को गिरिया। मैंने कस किया मजलूम होना, दिल से हमदर्दी होना किसी का वो साथ में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन गिरिया किस पर चाहिए? अल्लाह को चाहिए हुसैन पर, अल्लाह को हुसैन पर चाहिए गिरिया। हुसैन पर गिरिए से होगा दिल पाक। तो इमाम ने, अब अगर हम होते इमाम ज़लाल अलैहिस्सलाम के जमाने में तो शायद हम ये कहते कि वाकई हर्रा हो गया, हजारों लोग मारे गए। आप जानते हैं कि मस्जिद नबी को इस्तबल बनाया गया, सुना है आपने? ये सब हो रहा था। तो अगर मैं अपनी छोटी अकल से देखूं इमाम आजादारी कर रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं कहूं मौला आपकी आजादारी का फायदा क्या? यहां पर इतने लोग मारे जा रहे हैं, मस्जिद नबी की बेहुरमती हो रही है। आप कसाब से पूछ रहे तूने ज़िबा करते हुए पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था? बकरों को देख के रो रहे हैं आप, या इंसान मारे जा रहे हैं? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इतना बकरों को देख के रो रहे हैं, अरे यहाँ इंसान मारे जा रहे हैं, पता नहीं कितने औरतों की बेहुरमती हो गई है। तो आप उसे आजादारी में लेकर आए ना, तब आपकी आजादारी पूरी है। यकीन जानो हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में पता नहीं क्या कुछ बोल रहे होते उस वक्त, क्योंकि हमने आजादारी को जो ना अपने छोटे दिमाग से समझा हुआ है, जहां कहीं जिसको चाहता है उठा के फिट कर देता है। और इसलिए कि आजादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है ना, और वो पर्दा गैबत में तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, जो भी बोल दो उनके नाम पे। तो बात समझो, काला बाकर काला सादिक से ऐसे बात करो आजादारी के बारे में। और जब आपने एक स्टेप उठाया ना, आपने कहा देखो दौरे हाजिर के यजीद पे मैं लानत भेजता हूं उस पर, लेकिन आजादारी का मामला कुछ और है। बात समझो, मिक्स ना करना बात को। जब आपने दौरे हाजिर का यजीद बनाया तो पता नतीजा क्या निकलेगा? खुद बखुद उसके मुकाबले में कोई दौरे हाजिर का हुसैन भी हो जाएगा। इसलिए जब आप एक स्टेप एक जाविये पे गलत चले ना, तो फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मामला शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो इमाम ने सिखलाया है, जिस तरह सिखलाया है, मिसाल के तौर पर कोई भी लफ्ज कहे आज का यजीद, आज का ही, आप कहें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किसी को भी अपने जमाने में ये कहा है और आजादारी में उसे शामिल किया है? ये सवाल है। क्या हारून रशीद का नाम लेकर इमाम ने आजादारी में शामिल कर दिया? उससे बड़ा कौन होगा? मामून रशीद से बड़ा कौन होगा? इमामों का कातिल है नहीं, वही इमाम ने कहा वही ज़ारत आशूरा पढ़ो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। हाँ, बड़ा आसान है। आप चूंकि सोशल मीडिया है ना, तो कोई भी 2-3 पोस्टें आती हैं तो जवान का जहन बहक जाता है। समझ आ रही बात? मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में अगर होता, तो मैं किसी खास हवाले से कह रहा हूँ, तो मैं तो उनसे कहता कि मौला आप यहाँ बैठ के आज़ादारी कर रहे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, यहाँ पर कितने ही बच्चे जो है ना दीवारों में चुनवाए जा रहे हैं। तो है ये जुल्म तो है, लेकिन क्या आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये मखलूत होकर गिरिया होगा ना? हुसैन पे गिरिया करबला पे खालिस रहेगा। ये मैं इमाम ज़ादों की बात कर रहा हूँ, और तो किसी की बात भी नहीं कर रहा मैं।